So in the previous session we have been seen about the preparation of carboxylic acids. So now we are going to see about the properties of carboxylic acids. So let's see what are properties of carboxylic acids. So in that, so the first one is physical properties. So let's see physical properties of carboxylic acids. So in the physical properties of carboxylic acids, the first one is, let's say, boiling points. So boiling points of the carboxylic acids. So here the carboxylic acids have exponentially high boiling points. They will show the high boiling points than the alcohols. If you compare with the alcohols, the boiling points of the carboxylic acids are more when compared with the alcohols of identical relative molecular mass. If you observe the relative molecular mass of alcohol and carboxylic acids, see for example the propanol, it is alcohol, and ethanoic acid, it is a carboxylic acid. If you observe the molecular weight of these two compounds, see here, this is the molecular weight, that is 60, around 60, here also 60, but the difference between the boiling points is, see here, even though they are having this similar molecular weight, they will show a different type of boiling points. So this is because of that carboxylic acids exist in dimeric structure. Because of this dimeric structure of the carboxylic acids, they will show the high boiling points than the alcohols. Or if you compare the boiling points with other compounds like aldehydes. So these carboxylic acids will show the high boiling points. Why? Because here they exist in dimeric form. See here, this is the dimeric form of the carboxylic acids. So in this dimeric form of a carboxylic acids, then what happen? One bond is exist. So that is the hydrogen bond is formed in between the two carboxylic acids molecules. What is the bond? Hydrogen bond is formed in between the two carboxylic acids molecules. Here in the dimeric structure of a carboxylic acids, see here, this is the one carboxylic acid molecule and this is another carboxylic acid molecule. So in these two, the oxygen of a one carboxylic acid that binding with the hydrogen of a another carboxylic acid in the dimeric form of a carboxylic acid. So due to presence of this hydrogen bond, see here, due to presence of this hydrogen bond in the carboxylic acids, so some amount of energy is required. Some amount of energy is required to break down this hydrogen bond. So if you want to break the hydrogen bond, it requires some amount of energy. So because of this hydrogen bonds, these carboxylic acids will show the high boiling points. See, what is the reason? Hydrogen bonds are exist in the carboxylic acids, and also these carboxylic acids exist in dimeric form, dimeric structure. So because of dimeric structure of a carboxylic acid and the hydrogen bond of the carboxylic acids, so that are responsible for the high boiling points of a particular carboxylic acids. సో ఇంతకుముందు మనం సెషన్లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క తయారీ పద్ధతులు అనేది చూసినాం ఇంతకుముందు సెషన్లో, లాస్ట్ సెషన్లో. సో ఇప్పుడు మనము కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ధర్మాలు చూద్దాం.
కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ధర్మాలు. మరి ఏమేమి ధర్మాలను అది ప్రదర్శిస్తుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ధర్మాలలో మొదటిది భౌతిక ధర్మాలు. మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క భౌతిక ధర్మాలు అనేటి ఏమిటియో సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో భౌతిక ధర్మాలలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క భౌతిక ధర్మాలలో మొదటిది ద్రవీభవన. సరే, ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. సో బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు. సో మొదటిది ఏంటిది? బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు. సో బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు మరి చూద్దాం. మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటి ఏ విధంగా ఉంటాయి? మరి ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను పరిశీలించినట్లయితే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనము ఒకే రకమైనటువంటి ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్తో పోల్చినప్పటికీ ఆల్కహాల్ మరియు ఒకే రకమైనటువంటి ఫార్ములాను కలిగి ఉన్న ఆల్కహాల్ మరియు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను గమనించినట్లయితే అక్కడ మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆల్కహాల్తో పోలిస్తే. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ప్రొపనాల్ ఉంది. ప్రొపనాల్ అనేది ఒక ఆల్కహాల్, ఇథనోయిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. మరి ప్రొపనాల్ యొక్క అణుభారం చూస్తే మనకు 60 ఉన్నది, దాదాపు 60 ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇథనోయిక్ యాసిడ్ యొక్క అణుభారం చూస్తే కూడా 60 పాయింట్, దాదాపు రెండు కూడా సమానంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఈ రెండింటి యొక్క ఫార్ములా అనేది అణుభారం అనేది ఒకే విధంగా ఉన్నప్పటికీ వాటి యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలను పరిశీలించండి. చూద్దాం. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ చూస్తేనేమో 97.2 ఉంది. అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని చూస్తేనేమో 118 ఉన్నది. అంటే ఒకే ఫార్ములాను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్ మరియు ఇథనాల్ అనేటి వేరువేరు బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. మరి ఏంటిది దీనికి కారణం అంటే, సో ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటి ద్వి అణుక నిర్మాణాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. సో ద్వి అణుక నిర్మాణం అంటే ఇది రెండు ఒక కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అదే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంతో కలిసి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనం? ద్వి అణుక నిర్మాణం అంటాం. ఇక్కడ ద్వి అణుక నిర్మాణం ఉండడం వల్ల ఇక్కడ చూడండి, ఇది ద్వి అణుక నిర్మాణం. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ద్వి అణుక నిర్మాణంలో ఉండటం జరుగుతుంది. సో మరి ద్వి అణుక నిర్మాణంలో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? మరి ద్వి అణుక నిర్మాణంలో ఉండడం వల్ల ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ బంధాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బంధాలు అనేటివి ఏర్పడినాయి. రెండు కార్బాక్సిలిక్ అణువుల మధ్య మనకి ఏర్పడింది? హైడ్రోజన్ బంధాలు అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయి అంటే, ఎలా ఏర్పడుతున్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆక్సిజన్కి ఒక కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఇక్కడ చూడండి, ఒక కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లానికి సంబంధించినటువంటి ఆక్సిజన్కి మరియు వేరొక కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లానికి సంబంధించినటువంటి అంటే అదే ద్వి అణుకలో రెండవ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లానికి సంబంధించినటువంటి హైడ్రోజన్తో మనకు హైడ్రోజన్ బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? హైడ్రోజన్ బంధం అంటాం. కాబట్టి ఈ హైడ్రోజన్ బంధాలను విడగొట్టడానికి కూడా మనకు కొంత శక్తి అనేది అవసరమవుతుంది. హైడ్రోజన్ బంధాలను కూడా విడగొట్టడానికి ఏమవుతుంది? మనకి ఇక్కడ శక్తి అనేది అవసరమవుతుంది కొంత మోతాదులో. కాబట్టి ఈ విధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటి ద్వి అణుక నిర్మాణంలో ఉండడం వల్ల మరియు హైడ్రోజన్ బంధాలను కలిగి ఉండడం వల్ల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటి ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆల్కహాల్తో కానీ అదేవిధంగా ఆల్డిహైడ్లతో పోల్చినప్పటికి కూడా వాటి యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు అనేటి ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ
of a carboxylic acid. So that is solubility. So let's see solubility of carboxylic acid. So here, if you observe the structure of carboxylic acid, so due to difference between the electronegativity of a different atoms which are present on the carboxylic acid, Cl, that oxygen in the carboxylic acid, the oxygen having the more electronegativity, and carbon will show the less electronegativity. And also here the oxygen, between the oxygen and hydrogen, which one with the highest electronegativity? So of course it is oxygen will show the highest electronegativity than the hydrogen. So that is why, due to difference between the electronegativity in the carboxylic acids, the atoms which are present in the carboxylic acids, so that is why the carboxylic acids are in polar condition. Carboxylic acids are polar compounds. So because of, already we know that, so different type of atoms are present in the carboxylic, that atoms will show the difference in electronegativity. So that is why the carboxylic acids are polar compounds. So due to this polarity, they can form the hydrogen bond. They can form the hydrogen bond with the water molecule. With the water molecule. See, if you observe this structure, so yes, we know, we know that the carboxylic acid polar compound. So because of high electronegativity, this hydrogen carries the partial negative charge, and carbon partially positive charge, and as well as this in this OH bond, oxygen carries the positive partially negative charge, and hydrogen carries the positive charge. Okay, then what happen with the solubility of this carboxylic acid with the in the water molecule? So see here, in the water, if you dissolve the water, they form they can ability to form the hydrogen bonds with the water molecules. See here, and we know that the water molecule is also a polar compound because the electronegativity difference in between the oxygen and hydrogen. So due to that, oxygen carries the partially negative charge, and hydrogen carries the partially positive charge. So due to this, the oxygen, see here, the oxygen of a carboxylic acid, it can form the hydrogen bond with the hydrogen of water molecule, and as well as, see here, in the other hand, that hydrogen which is present in the carboxylic acid, that hydrogen involving in the hydrogen bond with the oxygen of a water molecule. See here, so these are the hydrogen bonds. See, so if you observe this one, this hydrogen, due to presence of hydrogen bonds in between the water molecule and carboxylic acids, then we will say that they can dissolve in water or polar solvents. Okay, the lower molecule. So either one condition is there. If you observe this R alkyl group, so less molecular weight alkyl group will readily soluble in water. Then if you increase the size of the alkyl group or alkyl chain, then what happens? So one observation, if you observe the type of compounds, if you increase the size of the alkyl group or chain, so like this alkyl chain, so more number of carbon means the more number of covalent bonds. If you increase the chain of alkyl group, then what happens? The covalent nature also increases, because in the alkyl group, which bonds are present? Covalent bonds are present in the alkyl group. So that is why, if you increase the size or
length of the chain, then what happened? The covalent nature of the alkyl group is increased. Then what happened? The covalent bond increase means, so it will get the equivalent nature. All the carboxylic acids will show the covalent nature. So in that term they cannot dissolve in the polar solvents like water. Then what happened? Now this type of covalent nature compounds can readily soluble in non-aqueous solutions. Non-aqueous solutions are organic solvents. So that is why we can say high members of carboxylic acids so are insoluble or less soluble in water molecule, and also another one, that is aromatic acids. So aromatic acids are also insoluble in water, so because of the covalent nature of the ring. So that is why aromatic carboxylic acids are also insoluble in water. So remember that. So this is about the solubility of carboxylic acids. సెకండ్ ధర్మం ఏంటిదంటే అది ద్రావణీయత. మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ద్రావణీయత అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం మనం. ద్రావణీయత అంటే అది దేంట్లో కరుగుతుంది మరియు ఏ విధంగా కరుగుతుందో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలో రకరకాలైనటువంటి పరమాణువులు ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే కార్బన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ వంటి పరమాణువులు ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే వాటి యొక్క రుణ విద్యుదాత్మకతను మనం పరిశీలించినట్లయితే రకరకాలైనటువంటి రుణ విద్యుదాత్మకత ఉన్నటువంటి పరమాణువులు అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే మనకు తెలిసింది కార్బన్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ వంటి పరమాణువులు అనేవి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల్లో ఉన్నాయి. అయితే వీటి యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ రుణ విద్యుదాత్మకత చూస్తే కార్బన్కి ఏమో తక్కువ ఉంటుంది, అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అయితే ఆక్సిజన్కి ఏమో రుణ విద్యుదాత్మకత అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా రుణ విద్యుదాత్మకతలో తేడా వలన ఆక్సిజన్కు మనకు ఎటువంటిది పాక్షికమైనటువంటి రుణావేశం వస్తుంది. ఎందుకంటే దానికి ఒక రుణ విద్యుదాత్మకత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్కి పాక్షికమైనటువంటి రుణాంశం వస్తుంది. అదేవిధంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్కి పాక్షికమైనటువంటి ధనాంశం అనేది వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు OH బంధాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మన కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్కి రుణాత్మకత అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి పాక్షికమైనటువంటి రుణాంశం వస్తుంది. అదేవిధంగా హైడ్రోజన్కి పాక్షికమైనటువంటి ధనాంశం అనేది వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల్లో రుణ విద్యుదాత్మకత తేడా వలన ధ్రువాలు అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఈ విధంగా మనకు ధ్రువాలు ఏరడం వల్ల దీన్ని పోలార్ కాంపౌండ్ లేదంటే ధ్రువ సమ్మేళనం అని కూడా మనం అనవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ధ్రువాలు అనేటివి ఏర్పడ్డాయి. పాక్షికమైనటువంటి ధన మరియు పాక్షికమైనటువంటి రుణావేశాలు ఉన్నటువంటి ధ్రువాలుగా ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఒక ధ్రువ సమ్మేళనంగా పరిగణించవచ్చు. అయితే ఎప్పుడైతే ఇటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఒకవేళ నీటిలో కరిగించినట్లయితే ఏమవుతుంది? మన నీటిలో కరుగుతాయా అంటే మన నీటిలో కరుగుతాయి. ఎందుకంటే దీనికి ఎలా ఉంటుంది, ఇది ధ్రువ సమ్మేళనం కాబట్టి ధ్రువాలు ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి మనకు ఎప్పుడైతే నీటి అణువును కూడా మనం పరిశీలించినట్లయితే నీటి అణువు అనేది మనకు తెలుసు ధ్రువాణువు అని అంటాం. దాన్ని కూడా ఏమంటాం మనం ధ్రువాణువు. ఎందుకంటే నీటి అణువులో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ మరియు హైడ్రోజన్ల మధ్య రుణ విద్యుదాత్మకతలో తేడా వలన ఇక్కడ కూడా మనకి ఆక్సిజన్ మీద పాక్షికమైనటువంటి రుణావేశము, హైడ్రోజన్ మీద పాక్షికమైనటువంటి ధనావేశం అనేది ఏర్పడతాయి. సో ఇలా ఏర్పడడం వల్ల దీన్ని ఏమంటాం మనం ధ్రువాణువుగా అంటాం. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల్లో కూడా దీనికి ధ్రువ అణువు అంటున్నాం, మరి అదేవిధంగా నీటిని కూడా ధ్రువ అణువు అంటున్నాం. కాబట్టి ఇటువంటి ధ్రువ సమ్మేళనాలు అనేవి ఎక్కువగా నీటిలో అనేది కరుగుతాయి. మరి నీటిలో కరిగించినప్పుడు ఏమైతే ఇక్కడ కూడా మనకు హైడ్రోజన్ బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం ఏర్పడుతున్నాయి, హైడ్రోజన్ బంధాలు ఏర్పడతాయి. ఎప్పుడైతే హైడ్రోజన్ బంధాలు ఏర్పడతాయో అప్పుడు మాత్రమే ఒక పదార్థంలో కానీ ఒక ద్రవంలో కానీ
కరిగేటటువంటి స్వభావం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి నీటి అణువుతోని ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది హైడ్రోజన్ బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది, అది గమనించాలి. హైడ్రోజన్ బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి అది నీటిలో అనేది కరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే ఆక్సిజన్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లానికి సంబంధించినటువంటి ఆక్సిజన్కి మరియు నీటి అణువుకు సంబంధించినటువంటి హైడ్రోజన్, ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండింటి మధ్య మనకి హైడ్రోజన్ బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. మనం గమనించినట్లయితే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లానికి సంబంధించినటువంటి ఆక్సిజన్కి మరియు నీటి అణువుకు సంబంధించినటువంటి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఎటువంటి బంధం ఏర్పడింది? హైడ్రోజన్ బంధం అనేది ఏర్పడింది. ఇక్కడ చూడండి, అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్కి మరియు నీటి అణువులో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్కి మధ్య కూడా మనకు హైడ్రోజన్ బంధం అనేది ఏర్పడింది. ఈ విధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు నీటి అణువులతోని హైడ్రోజన్ బంధాలు ఏర్పరచడం వల్ల వాటి యొక్క ద్రావణీయత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని గమనించాలి. మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ సమూహం యొక్క స్వభావం ఆధారంగా ద్రావణీయత అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే తక్కువ అనుభారం ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ సమూహము ప్రతిక్షేపించబడి ఉంటే అది నీటిలో ఎక్కువ కరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ సమూహం యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచినా కానీ లేదంటే వాటి యొక్క అనుభారాన్ని పెంచినప్పుడు కూడా మరి ఏమవుతుందంటే ద్రావణీయత అని నీటిలో అనేది వాటి యొక్క ద్రావణీయత అనేది తగ్గిపోతుంది. నీటిలో అనేది ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. మరి ఎందుకంటే మరి వీటి యొక్క ఆల్కైల్ యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడం అంటే లేదంటే గొలుసు యొక్క పరిమాణం పెరిగిన లెంత్ అనేది పెరిగినప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కువ పరిమాణం అంటే చూడండి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ చైన్ అనేది ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, వాటిలో ఉన్నటువంటి బంధాలు ఏంటి? అన్నీ కూడా సంయోజనీయ బంధాలు. కాబట్టి వీటి యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనకు సంయోజనీయ బంధాల యొక్క సంఖ్య అనేది పెరుగుతుంది. సంయోజనీయ బంధాల సంఖ్య పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఈ సమ్మేళనానికి ఏ స్వభావం అనేది వస్తుంది? సంయోజనీయ స్వభావం అనేది వస్తుంది. ఏ స్వభావం వస్తుంది? సంయోజనీయ స్వభావము. ఈ విధంగా సంయోజనీయ స్వభావం అనేది రావడం వల్ల అధిక పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ సమూహాలు ఉండడం వల్ల వాటికి ఏ స్వభావం వస్తుంది? సంయోజనీయ స్వభావం అనేది వస్తుంది. ఈ విధంగా సంయోజనీయ స్వభావం పెరగడం వల్ల అవి నీటిలో కరుగుతాయా? నీటిలో అనేది కరగదు. మరి వీటిలో కరుగుతాయి. మరి ఇవి సంయోజనీయ స్వభావం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇవి కర్బన ద్రావణంలో ఎక్కువ కరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే సంయోజనీయ స్వభావం అనేది ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి వీటి యొక్క ద్రావణీయత దేనిలో ఎక్కువ ఉండవచ్చు? కర్బన ద్రావణాల్లో ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. అది గమనించుకోవాలి. సో అదేవిధంగా ఇంకొకటి, ఎప్పుడైతే ఈ ఆల్కైల్ ప్రదేశంలో మనము అరోమాటిక్ వలయాన్ని మనం పెట్టినప్పుడు, వలయం ఉన్నట్లయితే మరి దాని యొక్క ద్రావణీయత అనేది ఏమవుతుంది? మరి ఇక్కడ కూడా అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ద్రావణీయతను కూడా మనం గమనించినట్లయితే నీటిలో అనేది వాటి యొక్క ద్రావణీయత అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, లేదా అసలే కరగదు. ఎందుకంటే అక్కడ బంధించబడి ఉన్నటువంటి అరోమాటిక్ వలయం యొక్క స్వభావం ఏంటిది? దాని యొక్క స్వభావం అనేది సంయోజనీయ స్వభావము. ఎందుకంటే దాంట్లో అన్నీ కూడా ఏముంటాయి? మనకు కోవలెంట్ బాండ్లు ఉంటాయి, సంయోజనీయ బంధాలు ఉంటాయి. కాబట్టి దాని యొక్క స్వభావం ఏంటిది? సంయోజనీయ స్వభావం ఉంటుంది. కాబట్టి అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు కూడా మనకు నీటిలో కరగవు, అది గమనించాలి. So here the next property, so that is acidity of carboxylic acids. So the acid nature of the carboxylic acids. So let's see the acidic property of carboxylic acids. So these carboxylic acids are a weak acids. If you dissolve the carboxylic acid in water, then the dissociation of a carboxylic acids are very very less.
See here. So that's why the hydrolysis of a carboxylic acid is a irreversible reaction. See here, if you observe this reaction, if you dissolve the carboxylic acid in water, then what happens? That acetic acid, here it is acetic acid, when you dissolve it in the water, then what happens? It can form the acetate ion. It can form acetate ion, and this acetate ion, and again observe the proton from the solution, and it can back to the its original position. So that is acetic acid. So that is why the dissociation of a acetic acid is very low. That means it cannot lose proton very fast. So that is why it act as a weak acid. So if you observe the pK value, see here, this is 4.76, and this is the law of mass action of this reaction. So that is, see this one. So now how can the acidity, so because they release the proton. So let's see how this carboxylic acids release the proton. So if you observe the carboxylic group, so what is the carboxylic group? That is C double bond O, C double bond O bond O bond H. See, this is the carboxylic group. See, so in this, see this portion, that is carbonyl portion. So in this, oxygen and carbon is present. So due to difference between the electronegativity of oxygen and carbon, so in this case, which one will show the highest electronegativity? Oxygen will show the highest electronegativity. So that is why the oxygen, it is absorb this bonding electrons towards the oxygen sides here. The oxygen can absorb these electrons toward the oxygen. So that is why this oxygen gaining the positively negative charge. So in that situation, the electron density around the carbon will decreases. So that is why it can show the positively positive charge carbon. So that means it requires the electron. This carbon needs electrons. So hence it absorbs these CO here. This carbon needs electrons, so that is why it absorbs these bonding electrons here. CO bonding electron toward the carbon side. While absorbing the electron toward the carbon atom, in that situation, the electron density present around the oxygen will be decreases. And also, the electronegativity of a oxygen is more. So that is why it requires electrons. So while going to the electrons, this bonding electron to the carbon, so in that situation, that oxygen needs the electrons. So that is why it absorbs this oxygen absorbs this OH bond electrons here. This OH bond electrons towards the oxygen side. So while observing the electrons, this OH electrons toward the oxygen side, there is a possible to break this OH bond. This OH bond. After breaking the OH bond, it can release the H plus. It can release the H plus. So that is proton. So what is mean by acid? Yes, we know that releasing of protons is a property of acid. So in this way, these carboxylic acids release the protons and they will show the acidic property. Okay. Then